Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Elders and the elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Come on, church, lift up your hand and worship Him. Come on, arise. Oh, arise in your spirit. Rosheke makata raushakama. Ronde kima larashigronde erem rondia. Rando koma hashigronde ibri talar oremia. Come on, worship Him. ನೀವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. Come on, open your mouth and speaking in tongue. Yes, go ahead. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಹೋಲಿ 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 are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. 24 ಹಿರಿಯರು, ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ದೇವದೂತರು, ಸರಾಪಿಯರು, ಕಿಂಕರರು, ದೇವದೂತರು ಕಾಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವರ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ರಿಮೂವ್ ಯೋರ್ ಸೈಟ್. The elders and angels bow, redeem, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವ ಹೋಲಿ ಹೋಲಿ. Come on, lift up your hand, everybody. Come on, come on, come on. ನಮ್ಮ ಕರಗಳೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎತ್ತುವ. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy. ಪ್ರಿಯರೇ, ನದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇವೆ. Glory of God has come upon you. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Take it in the name of Jesus. Oh, yes, take it. Something is happening in the realm of the spirit. ರಥರಥಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Take it in the name of Jesus. Hey. Yes, yes, yes. Go ahead and worship Him. Yes, congregation, come on, arise. Angels bow, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy
Yes, Master, we thank you. Holy, holy, holy. Elders and angels bow. We worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Shuddha, Shuddha, Parishuddhane. Shuddha, Shuddha, Parishuddhane. 24 ಹಿರಿಯರು, ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ದೇವದೂತರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವರು. ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ. Yes, Master, we thank you. ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ 24 ಹಿರಿಯರು, ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ದೇವದೂತರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಆರಾಧಿಸುವರು. ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಎವ್ರಿ ಐ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ನೀರು ಅವನ ಒಳಗಿಂದ ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ. The life of God working in your spirit. Come on church, the life of God is in you. ದೇವರ ಜೀವವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ. Yes, 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 yes. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ. Life of God is working in you. In the name of Jesus. ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀವು ದೋಷಿ ಎಂದು ಖಂಡಿಸುವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Yes, go ahead. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಿ, ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಡಿ. Come on. Go deep. ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಸಂಕಲ್ಪವು ಅದು ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯ ನೀರು, ವಿವೇಕಿಯು ಅದರಿಂದ ಸೇದವಲ್ಲನ್ನಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Yes, 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 yes. You are the answer to the perishing world. You are the answer to the question. You are the solution maker. You are more than conqueror. Holy, ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂತರ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ. Thank you, Father, your grace and ministering angel. Holy Spirit, we believe your ministry in this place. Thank you, Holy Spirit. You are the real comforter. You are the real strengthener. Oh, thank you, Jesus. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿತಗಳು ಬದಲಾಗಲಿ. Thank you, Lord.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. Worship you now, holy, holy, holy. Holy, holy, holy are Lord. Holy, holy, holy are Lord. The elders and angels bow. Worship you now, holy, holy, holy. Hallelujah. Praise God. Come on, ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಗುಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀನಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆನಂದ ಪಟ್ರಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ? ರಿಯಲಿ ಆನಂದದೊಡನೆ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ, ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಇಂಥವರೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಇಂಥವರೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಂದೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಥವರು? ಕಮಾನ್, ಎಂಥವರು? ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿನ್ನಂತಹವರು. ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತಹವರು. ಯಾಕೆ? ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್. He will worship him in the spirit and truth. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೆಗಿರಿ, 4:24, 4 chapter 24 verse, ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ. ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು. ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು. 2-3 ಜನ ಕೇಳಿ, ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕ ರಲ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Praise God, in the realm of the spirit. ಬಟ್ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಆತನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆತನು ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿದೌಟ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆತನು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕಾಣುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆತನು ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತ. ಆತನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಂಟು? ನರ ಪ್ರಾಣಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ದೇವರು ನಾನು. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ದೇವರು, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವ ದೇವರು. ಯಾಕೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That's truth. ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆತನು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಹೇಳ್ರಿ, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳಿದ, ಪರಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ,
ಭೂಲೋಕವನ್ನು ನೀನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡು. ದೇವರು ಬೈಬಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ. ಆತನು ಹೇಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ದೊರೆತನ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಹಾಗೇ ನಂಬುವಂತ, ನನ್ನ ಹಾಗೇ ಮಾತಾಡುವಂತ, ನನ್ನ ಹಾಗೇ ನೋಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟ, ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ. ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರೂಲ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡಲಿ, ಅವರು ಮಾಡಲಿ. ನನ್ನ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಫುಲ್ ಆತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಯು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆದಾಮನು ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ. ಆದಾಮನು ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಆತನು ತನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತನು ಸೈತಾನಿಗೆ ಮಾರಿದ. ಈಗ ಸೈತಾನು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಂಟರ್. ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಇಲೀಗಲ್ ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಲೋಕವು ಯೆಹೋವನದ್ದು, ಭೂಲೋಕವು ಯಾರದ್ದು? ಅವನದ್ದೇ. ಹೇಳಿ, ಪರಲೋಕವು ದೇವರದ್ದೇ, ಭೂಲೋಕವು ದೇವರದ್ದೇ. ಬಟ್ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಆತನು ನರ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಮಾನ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮನೆಗಳು, ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ 2 ಮನೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮನೆ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಡಿ ನನ್ನದೇ ಮನೆ, ನನ್ನದು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಖುಷಿ ಬಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? 11 ತಿಂಗಳದ್ದು ಲೀಸ್ ಇದೆ, 11 ತಿಂಗಳದ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಅವರಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು. ದೇವರು ಯಾವ ಇಲಿಗಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಒಮ್ಮೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಿದೌಟ್ ಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಪಚ್ಚ 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 ಮಾತು ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ, ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನ್ಯೂ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಂಕಟ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ನೋವು. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು, ನಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಹೆವನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ಥ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದಿ, ನೀನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವುದು, ದೇವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಮಿನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದನಿ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಳ್ಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆ ಅದು. ಬಟ್ ನೀನು ಪರದಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡದೆ ಅವನಿಗೇನು ಬಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್,
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದು. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವುದು. ನಿನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ನಿನ್ನ ಕನ್ಫೆಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಮರಣ ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ. ವಚನ ಪ್ರಿಯನು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮರಣ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಬ್ರದರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದ. ಸಭೆಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಬಂದ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಆತನ ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ, ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಹಂದಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ರೋಷನ್ನಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಹಲೋ, ಟಂಗ್. ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರು, ಅವರನ್ನು ಹೂಳಿಡ್ಬೇಕಂತ. ಆಗ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ದು ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದರು, ಕಾಲ್ ತೋ ಸಂಗತಿ ಹಾಲು ರೋಷನ್ ಆಡೆ ಸಂಗಜ ಪೊಟ್ಟ ತುವೆ ಪೇಟ್ ರೆಡಿ ಗುರುಂಗಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದ, ಹೆಲ್ತಿ ಇದ್ದ, ನೋ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಸಡನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಲ್ ಓವರ್ ಯು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬನು ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿವಂತನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು? ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿವಂತನೇ ಇರಬಹುದು, ನೀನೆಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಬೈಬಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ನೀನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಟೈತ್ ಆಫರಿಂಗ್ ನೀನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಗುಡಿಸ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್, ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ನೀನು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಪಕ್ಕದವನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿ, ಊರಿನವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿ, ನೀನು ನಿನಗೇ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿ. ಯು ಆರ್ ಡಿಸೀವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್? ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬೇಕೋ, ಬಹು ದಿವಸ ಬದುಕಿಕೊಂಡು ಸುಖ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡು. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹೆಲ್ತಿ ಇದ್ದ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ 60 years. ಒನ್ ವರ್ಡ್, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ರೆಶರ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಕಿಡ್ನಿ, ನೋ, ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್, ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್. ಸರಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನಾಳೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಇನ್ನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬರದಾಗ ನಿನಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಕಾಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದುರಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ನಿನಗೆ ಬರದ ಹಾಗೆ. ಯುವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡೈನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. Your steps are ordained because of your tongue. ನಿನ್ನ ಗಾಡಿಯ ಟೈರ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀನು ಸೇಫ್. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಳಗಿಂದ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆಗೆ ಏನಾಡು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುವುದು, ಗೇಮ್ ಆಡುವುದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವುದು. 1 hour ಮೆಸೇಜ್, 1 hour. ಎಂತ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಸ, ಎಂತೊಂದು ಅಸಹ್ಯ, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸಂಗತಿಗಳು. ಪಕ್ಕನೆ ಬರುವ ಅಪಾಯಕ್ಕಾಗಲಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ದಂಡನೆಗಾಗಿ ನೀನು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕನೆ ಅಪಾಯ, ಪಕ್ಕನೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪಕ್ಕನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀನು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. There are, in the realm of the spirit, there are demons. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, 7,000 ಮನುಷ್ಯ, 700 ಕೋಟಿ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೆದರಿಸ್ತೀರ? ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಪಾತಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ನೋ, ಇದೆ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅವರು 24/7 ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಓನ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸತ್ಯ ಜೀವ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆ ಸತ್ಯ ಜೀವ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು. ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಮರಣವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆಡ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ಏನು ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚರ್ಚ್. ಯಾಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವಿತ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟಮನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವರದ್ದು ಯಾರು, ವಿಲಿಯಂ ಡಕ್ಕನ್, ಬಿಷಪ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಕ್ಕನ್, ರೈಟ್? He was anointed man of God, full of gifts of the Holy Spirit. ಅವನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆ ಇದ್ದ, ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್ ಬೆನ್ಸನ್ ಎಡೋಸಾ. ಅವನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್, ಅವನ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆ. ಒಂದಿನ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆರಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆರಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಕೆನಿತ್ ಕಾಪ್ಲೆಂಡ್ ಅವರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಆರಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್, ಆತನು ದೇವರವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ, ದ ಫೇತ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಟ್ಟಿದ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆದವರು, ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟಕ 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 ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದಿನ ಆರಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದಳು, ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳಿದಳು, ಸರ್, ಪಾಸ್ಟರ್, ನೀವು ಹಿಡಿದು ಬೇಡ, ನೀವು ನಂಬುವುದು ಬೇಡ, ಐ ಬಿಲೀವ್. ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಅವರ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು.
ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೇಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಐ ಬಿಲೀವ್. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಸರಿಯಾದ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದ, ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತು, ತುಂಬ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ, ನನ್ನದೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಬಿಷಪ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಂಕನ್ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಬರೆದದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅವನು ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ, ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚರ್ಚ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚರ್ಚ್. ಬೆನ್ಸನ್ ಎಡೋಸಾ ಮತ್ತೆ ಆರಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬೆನ್ಸನ್ ಎಡೋಸಾ ಹೇಳಿದ, ಕರೀರಿ ಅವರನ್ನ ಅಂತ, ಬಾ ಅಂತ. ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್. ಅವನು ಈಗ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಯಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅವ್ನು ಲೆಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದ ಕವರಿಂಗ್. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಹಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2 ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆದ. ಮೊದಲು ಅವನು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ತನು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳಿವೆ, ಐ ಆಮ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್, ನನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್ ಅವನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಡೆಗೆ UK ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಡಿದ, ಮರ್ಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣಿಸು, ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ. ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ, ಡೆವಿಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸನ್, ಯು ಆರ್ ಇಲಿಗಲ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಒಂದೇ ಮಾತು, ಇದು ನನ್ನದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ನೀನು ಹೋಗು. ಆಗ ವಿಲಿಯಂ ಡಕ್ಕನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅವನು ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಆದ, ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೀಜ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್, ಏನೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ, ಅದು ಎಳೆದು ಅದು ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಮನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಮನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಬ್ರಾಮನ ಸೇವಕ ಇದ್ದ ಎಲಿಯಾಜರ್, ಅವನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಕರ್ತನ ದೂತನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗು. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಎಲಿಯಾಜರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ತನ್ನ ಬ್ರೈಡನ್ನು, ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚರ್ಚ್ ಈಸ್ ದ, ಸಭೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ. ಸಭೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆತನ ಬರೋಣಗೋಸ್ಕರ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮನ ಸೇವಕ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋಗಿ ರೆಬೆಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ರೆಬೆಕ್ಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ ಆತನು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲಿ ಹೋದ, ಆತನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ.
ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಮೇಲಿದ್ದ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಆತನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓದಿದ್ದೀರಾ? 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ. 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜನಸಿಸ್. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಹುದಿನದ ವೃದ್ಧನಾದರೂ ಯೆಹೋವನು ಅವನನ್ನು ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೀಗಿರಲು ಅವನು ತನಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿ ಸೇವಕನಿಗೆ, ನಾನು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾನಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಸದ್ವೇಷಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಈಸಾಕನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಭೂಲೋಕ ಪರಲೋಕಗಳ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೇವಕನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಯೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಿತ್ತು, ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ, ಎಂದಿಗೂ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಕೂಡದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂದು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಪರಲೋಕ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವನು. ಒನ್ ವರ್ಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ. ಒನ್ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಯೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವೆ. ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ದಣಿಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತರುವಾಯ ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಒಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ದಣಿಯ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು 2 ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅರಾಮ್ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದು ನಹೋರನು ವಾಸಿಸಿದ ಊರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದನು. ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೀರು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ, ನನ್ನ ದಣಿಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಾಗಿರೋ ಯೆಹೋವನೇ, ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ನನ್ನ ದಣಿಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಾಗಿರೋ ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಅನುಕೂಲಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ದಣಿಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಇಗೋ, ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಊರಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೊಡವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಳೋ ಅವಳೇ ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಇಸಾಕನಿಗೆ ನೀನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಕನ್ಯೆ ಆಗಲಿ. ನನ್ನ ದಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಯವಿದೆ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದೊಂದನ್ನು. ಅವನೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ. ಏನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ? ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ನೀರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ನೀರು ನಿನಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೇಳುದು ನೀರು ಯಾರಿಗೆ? ತನಗೆ ಕೇಳುದು. ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳು ನೀರು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಅವಳೇ. ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಕೊಡಪನ ಇರಬೇಕು ಒಂಟೆಗೆ. ಒಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡುಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಡ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದು ವಾರದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತು ಒಂಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಹಸು ಎಷ್ಟು ಒಂಟೆಗಳಿವೆ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ? 2, 3 ಅಲ್ಲ, 10 ಒಂಟೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 318 ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸೇವಕರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸೇವಕರಿದ್ದರು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾರ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಸೇವೆಯ ಹಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೀನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂತರ್ರಿ? ಹಲೋ, ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಗುಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಏಂಜಲ್ಸ್. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ತಿಳಿಯದೆ ಕೆಲವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಏಂಜಲ್ಸ್. ಆ ಏಂಜಲ್ಸ್ಗಳು, ಆ ದೇವದೂತರುಗಳು ರೈಟ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೈಟ್ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇತ್ತು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಗುಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಟ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಅಂತ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕೋ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆ. ನೀವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮ್ಮ ಔತಣವಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮೇಜನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ಔತಣವನ್ನು ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ, ಹೇಳ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಔತಣ. ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಔತಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔತಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ. ನೋ ಡಿಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಯು, ನೋ ಈವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಯು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ದುರಾತ್ಮನು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಹಲೋ, ಮೇ ಬಿ ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾರು? ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಎಸಾವ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುವುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫ್ಲೆಶಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂದೆಯ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಿಂದ ಹೋದ. ತಂದೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓದ್ರಿ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 28 ಜನಸಿಸ್. ಈಸಾಕನಿಗೆ ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಾರದಷ್ಟು ಮೊಬ್ಬಾಗಿರಲು ತನ್ನ ಹಿರಿ ಮಗನಾದ ಎಸಾವನನ್ನು ಕರೆದು, ಮಗನೇ ಅನ್ನಲು ಎಸಾವನು ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋನು. 28. ಆಗ ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಕಾನಾನ್ಯರ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ. ಪದನ್ ಅರಾಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಾದ ಬೆತುವೇಲನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಮಾವನಾದ ಲಾಬಾನನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನಿಂದ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ತಂದೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ. ಹೇಳ್ರಿ, ತಂದೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ. ಕಮಾನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ತಂದೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ 2 ತಂದೆಗಳು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ತಂದೆ. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ತಂದೆ ಅವನೇ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ತಂದೆ ಅವನೇ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವನು, ಯಾರ ಸಂತತಿಯವನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ವಿಚ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು. ನೀವು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನಿಂದ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆತನು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀನು ಪ್ರವಾಸವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನೀನು ಬಾಧ್ಯನಾಗಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೋಬನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಳಕೊಂಡ ಅನುಭವ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು.
ಹೋಗುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿದ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ನಿಚ್ಚಣಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತರು ಏರುತ್ತಾ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆದಾಮನು ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕವರಿಂಗ್, ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನಿನಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಗಾಡ್, ಯು ಡಿಸೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವನ ಅಜ್ಜ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ. ಯಾವಾಗ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು? ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಳಿತಾ ಏರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇವರು, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಆತನ ಅಜ್ಜ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತ ಆ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ನೀತಿವಂತರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಮಾನ್, ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್, ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್, ಸುಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾರ ಇರಲಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ರಿಂಗ್ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ. ರಿಂಗ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಂದರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಾ, ವಿಲ್ ಪ್ರೇ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಮ್, ಐ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಏಂಜಲ್ಸ್. ಆ ರಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಡನ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋದೆವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕುಮಾರ್ ಬಂದ. ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು. ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ರೈಟ್, ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಒಂದು ಕೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇಲೆದಂತೇನೆ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದ, ರೈಟ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಪಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದಿನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಒಳಗೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಬಂದು ಜೋಸೆಫ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಆ ರಿಂಗ್ ಚಟ್ಟೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗಿ 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 ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹೂತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ತಂದರೂ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಥಾಟ್ಗಳು ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ರಿಂಗನ್ನು ಹೊರಗೆ ದೇವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ, ಏಂಜಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ರಿಯಲ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್.
ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಹೇಳ್ರಿ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಸಭೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. ನಾವು 4 ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎದ್ದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸೆರಗೆ ಹಿಡಿದು 10 ಜನರಾಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಚರ್ಚ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಸಭೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಇದು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್. ವೆನ್ ಯು ರೆಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಾಮನ ಸೇವಕನು ಅವನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವನ ಆತ್ಮಿಕ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಹೊಂದಿ ಹೋದ. ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ದೇವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ. ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏಣಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಏರುತ್ತಾ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರುತ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟ್ರುತ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಡಿಮನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದಾನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಲೀಡರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರದ್ದು ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ರೈಟ್? ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಕಾಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವದೂತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೈಫ್ ತನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ದೇವದೂತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು. ಮೇ ಬಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅವನ ಯಜಮಾನ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ದಿವಸ ಅದರ ವೇಲನ್ನು ಹೀಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ತೆಗೆಯುವುದು? ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಷ್ಟು ದಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಆಕೆ ಗಂಡನ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದು. ಹುಡುಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೋವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ. ಮದುವೆ ಆಗುವ ತನಕ ಆಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕೇರಲ್ಲಿ, ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್? ಗಂಡನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮುಸುಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲನು ಆ ಸಭೆಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾರಳು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಾರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಹೆಂಗಸು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇವರು ಆಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಮಗು ಆಗಿದೆ ಹಗಾರಳ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಅಬ್ರಾಮನು ಸಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ತಿತ್ತ. ಸಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ಬೇಕು.
ಸಾರಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋಗು ಹಗಾರಳ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಮಲಗು, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಹೊಯ್ಗೆಯಷ್ಟು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೇನಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಗಾರಳ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮದೇ. ಓಕೆ. ಕಡೆಗೆ ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಾಗ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ, ದೇವರು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದದನ್ನು, ಅದಾಸೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡು. ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಲು, ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೀತಾನೆ, ಪರಲೋಕ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ನೀವು. ಸಾರಳ ದಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಹಗಾರಳೇ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯಜಮಾನಿಗೆ ತಗ್ಗಿ ನಡೆ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾವಾಗ ಸಾರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಣಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಾತೆ, ಆಕೆ ಹಂಬುಲಾದಳು, ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆದಳು, ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆದಳು, ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಕರೆದಳು, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಕರೆದಳು. ಆಗ ಆಕೆ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಳು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಾನರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಟಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಾಕ್ಯ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಾನರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಆರ್ಡೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹಾನರ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಆದರೆ ವಿವೇಕಿಯನಾದ ಹೆಂಡತಿ ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತೆ. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೈಬಲ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಗಂಟು. ನಾಳೆ ಸಾಲ, ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿ, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೈಯುವವನು ಅವನು ತನಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ದಿನೇ ದಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವನು ಅವನು ತನಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶರೀರವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡರು ಇಬ್ಬರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಫ್ಲೆಶ್. ಅವರು ಒಂದು ಶರೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಒನ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೂ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವನು ತನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುವನು ತನಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓದಿರಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಚನ, ಎಫೆಸಿಯನ್ 28ರಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಹಾಗೆ ಪುರುಷರು ಸಹ ಸ್ವಂತ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಂಗಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ತನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನು? ಯಾಕೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು, ಜಗಳಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿ, ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುತ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆ ಆದವರು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಲೋಟ ಆದರು. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಲೋ, ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವಂತ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸಹಕರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಸಹಕರಣೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸಹಕರಣೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸಹಕರಣೆ ನೇಮಿಸ್ತೇನಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವ, ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಊರಿನವರಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬೀಳುವ ಸಹಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್. ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರೋಗೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಜ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಫಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಕುಟುಂಬದವರು ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಆಕೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾಳೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕೆ ಬ್ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ರೈಟ್? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾನ. ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಗಾಡ್. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬದಲಾಗುವುದು? ಇಷ್ಟು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ. ನೋ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾದುದು ಲಸ್ಟ್. ಅವನ ಲಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. This truth. This truth. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಮ್ನೋನನ್ ರೈಟ್ ತಮಾರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹೇಟ್ ಮಾಡಿದ. ನಿಲ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಯು, ನಿನ್ನ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಣ್ಣ, ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಶಿಗೆ ಆಕೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು. ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನ್. ಬಟ್ ಲಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೇಟರ್. ಲವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್, ಲವ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದವಳ ಹತ್ರ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀಯೋ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೇಸ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೇಸ್. ಆಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀಯೋ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲವ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲವ್. ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿ. ಯು ಆರ್ ಟ್ರಬಲಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತಿ. ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೀವ್ ಹರ್, ಲವ್ ಹರ್, ಬಿ ಫೇತ್ಫುಲ್. ಎಷ್ಟೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯು ಬುದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ. ಬುದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿರಿ, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ, 20 ಓದಿರಿ, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ. ವಚನ. ದಗದಗಿಸುವ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದರೆ ಕಾಲು ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಕಮನಡಿ, ದಗದಗಿಸುವ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದರೆ ಕಾಲು ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲವೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಹೀಗೇ ಆಗುವುದು. ಯಾವನು ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವನೋ ಅವನು ದಂಡನೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರನು. ಹೇಳ್ರಿ, ದಂಡನೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಕಳ್ಳನು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಕಳವು ಮಾಡಿದರೆ ಜನರು ಅಷ್ಟೇನು ಹೇಳಿಸರು, ಬಂಜಿಗಿತ್ತಿಗೆ ತಿಂದೆ ಏನಲ್ಪನಿ. ಹಲೋ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವನು ತಪ್ಪು ಬಯಲಾದರೆ ಅವನು 7ರಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಶೂನ್ಯನು, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ತನ್ನನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಹಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾಗಿದೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವ ಕೇಳದೆ ಹೋದೇನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಕ್ಷೀಣ ಆಗುವುದು. ಯು ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಕ್ನೆಸ್, ಡಿಮನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಶೂನ್ಯನು, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ತನ್ನನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವು ಅವಮಾನವು ಆಗುವುದು, ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲ್ಪಡೋದು. ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ಸರವು ಪತಿಗೆ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಯಿ ತೀರಿಸಿಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸನು. ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೀನು ಉಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ ಈಡನ್ನು ಮುಟ್ಟನು, ಎಷ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟರೂ ಒಪ್ಪನು. ನಿನ್ನ ದಾಲಬಡಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವನು ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶೆಕೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರಸನ ಮಗನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಹೆಸರೇಕೆ? ಯಾಕೆ? ಯಾಕೋಬನ ಮಗಳು ದೀನಳು, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇವೆ, ದೇಶವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುರಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸುನ್ನತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವುದು? ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಸ್, ನಾವು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೋಬನ ಇಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೋಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳೊಂದು. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಸೂಳೆಯಾಗಿ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು? ನೆವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾಕೋಬನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ. ಯಾಕೋಬ ಸೇಫ್, ರೈಟ್? ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು born again ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಲೋಕ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್? ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿ ಫೇತ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ನ ಕವರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ನನ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೈತಾನು ತನಗಿರುವ ಸಮಯ ಕೊಂಚವೆಂದುಕೊಂಡು ರೌದ್ರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಫೇತ್ಫುಲ್. ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಇರುವುದು, ಅನೇಕರ ಪ್ರೀತಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು. ನೋ ಲವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ. ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರೊಂದು ಸಟನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ರಿಪೆಂಟ್.
ಆಗ ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟ್ರುತ್. ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ, ನೋಬಡೀಸ್ ನೋ, ಓನ್ಲಿ ಯು ನೋ your secret affair. ಕರ್ತನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೈ ಸನ್, ಐ ಲವ್ ಯು. ಮಗನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಡ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು. ಬಡತನವು ದಾರಿಕಳ್ಳನಾಗಿ, ಕೊರತೆಯು ಪಂಜುಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕನೆ ಬರುವುದು. ಅದು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಮೇ ಬಿ ನೀನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀ, ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೈತಾನ ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಕಾಲ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವಿ? ನಾನು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಸಡನ್ ಡೆತ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವು. ಬಲಹೀನನ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ, ಬಿಡುಗಾಡೆಯ ನೀ ನೀಡಿದೆ. ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ಗ್ಲೋರಿ. ಏಸಯ್ಯ, 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 ಗ್ಲೋರಿ, ಗ್ಲೋರಿ, ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ forget about everything. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Oh, glory. ಸಮಾಧಾನವು ಬಲಹೀನರ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ, ಬಿಡುಗಾಡೆಯ ನೀ ನೀಡಿದೆ. ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, glory. ತಂದೆ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಶಾಶ್ವತ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಇಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತೇವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೃದಯ, ಮನಸ್ಸು, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾನವ ಅವರಿಗೆ ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್, ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೇರ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಮಾನ್, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನ ದೇಹವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸಿಕ್ಕು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬಲಹೀನರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು
ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಓ ಗಾಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ತಂದೆ, ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ನಿನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಬರುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾರಿ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವ ಸಾರಿ, ನಾವು ಕರ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ಆತನ ಬರುವ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಒನ್ ವಿತ್ ಯು ಲವ್, ಒನ್ ವಿತ್ ಯು ಗ್ರೇಸ್, ಒನ್ ವಿತ್ ಯು ಫೇವರ್, ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್, ಆಮೆನ್. ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲೀಡರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲೀಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವಿನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್, ಟೈತ್, ಆಫರಿಂಗ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಶಿಪ್ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಫರಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ತಂದೆ, ಭೂಮಿಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಮಂತ್, ಓ ಗಾಡ್, ದ ನ್ಯೂ ಗ್ರೇಸ್, ನ್ಯೂ ಫೇವರ್, ನ್ಯೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಓ ಗಾಡ್, ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಂದೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಆತನು, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ನೀನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞ, ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದುದು. ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊರತೆಯ ದೊರೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಿ. ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ಅದು ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. As a man of God, I declare you are productive, fruitful. ಕರ್ತನ ದೂತರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. In the name of Jesus. Devil, you cannot steal their finance, steal their business, steal their job. I take authority over you, you fool devil. Take back your hand in the name of Jesus. Leave in Jesus' name. Amen. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes.
and praise, thanking Him in every place. And we do all things for the joy of the Lord. Now we lift our hands and praise, thanking Him in every place. And we do all things for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Everybody. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen.